الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ ڈائس پر تشریف فرما معزز ذمہ داران جلسہ کا اور لائق اور فائق قابل احترام صدر جلسہ اور معزز علماء کرام کا اور ناظم جلسہ جناب عبداللہ صاحب کا، سامعین میں موجود سارے علماء کرام، بزرگوں اور نوجوانوں کا اور ساری ماں اور بہنوں کا میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس عنوان پر میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے جا رہا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے رہبر، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے نبی نہیں ہیں بلکہ بلکہ سارے عالموں کے لیے آپ کو رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 107۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ میں جہاں پر جاب کرتا ہوں ہائی ٹیک سٹی میں، تو وہاں پر اکثر ہمارے کمپنی کے جو بڑے ہیں وہ نان مسلم ہیں۔ تو ایک مرتبہ ایک ہندو جو ڈائریکٹر ہے انہوں نے ہم سے پوچھا کہ آپ مسلمان، آپ لوگ داڑھی کیوں رکھتے ہیں اور آپ لوگ اپنے عورتوں کو برقع کیوں پہناتے ہیں، اور اسی طریقے سے آپ مسلمان ٹخنے سے اوپر کپڑا کیوں رکھتے ہیں؟ تو ایسے وقت پر میں نے کہا ہم مسلمان اس وجہ سے داڑھی رکھتے ہیں، ہم مسلمان ٹخنے سے کپڑا اس لیے اوپر رکھتے ہیں، اور ہم مسلمان ہمارے خواتین کو برقع اس وجہ سے پہناتے ہیں کیونکہ آپ کے نبی نے کہا۔ اس نے کہا واٹ؟ دس از اے اسٹرینج وائس فار می، واٹ آر یو سیئنگ؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تو میرے لیے اجنبی جملہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، میرے نبی نے آپ کو کہا۔ میں نے کہا ہاں، آپ کے نبی نے ہم سے کہا، سارے انسانوں سے کہا، آپ کے نبی نے کہا کہ ہم سب کو داڑھی رکھنا چاہیے، ہم سب کو ٹخنے سے اوپر رکھنا چاہیے۔ کہا کہ ہمارے نبی کون ہے؟ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پورے انسانوں کے لیے نبی ہے۔ آپ نہیں مانتے، آپ کا پرابلم ہے، ورنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو پورے انسانوں کے لیے نبی ہے۔ رب العالمین، سارے جہانوں کا پیدا کرنے والا، سارے جہانوں کو پالنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے۔ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، وہ آپ کے بھی نبی ہے۔ اس قرآن مجید کو پڑھنے کا جتنا حق مسلمانوں کا ہے اتنا حق غیر مسلم کا بھی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کا حق جتنا مسلمانوں کا ہے اتنا ہی حق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کا غیر مسلموں کو بھی ہے۔ یہ ہمارے نبی، یہ کوئی پارشیلٹی والی بات یا کوئی تعصب والی بات نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ آپ کا پیغام تو سارے انسانوں کے لیے ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کو جہنم سے بچانے کے لیے آئے، صرف مسلمانوں کو جہنم سے بچانے نہیں آئے۔ اور اسی طریقے سے جب میں نے ان سے بات آگے بڑھائی، کہا کہ آپ کو تعجب ہو رہا ہے یہ آپ کے نبی ہے؟ تعجب کیوں ہو رہا ہے؟ اگر آپ اپنی کتابیں پڑھتے تو آپ کو ہرگز تعجب نہیں ہوتا۔ کیا آپ پڑھتے نہیں ہیں رگ وید، اس کا بک نمبر 1، اس کا ہم نمبر 13، اس کی سطر نمبر 3، رگ وید اس کا بک نمبر 1، اس کا ہم نمبر 18، اس کی سطر نمبر 9، رگ وید اس کا بک نمبر 3، اس کا ہم نمبر 2، اس کی سطر نمبر 2، رگ وید اس کا بک نمبر 5، اس کا ہم نمبر 2، اس کی سطر نمبر 2، رگ وید بک نمبر 7، اس کا ہم نمبر 2، اس کی سطر نمبر 2، یجروید چیپٹر نمبر
20 verse number 37, Yajurved chapter number 20 verse number 57, Yajurved chapter number 21 verse number 33, यजुर्वेद चैप्टर नंबर 21 वर्स नंबर 55। अगर आप इन सारे किताबों के अंदर पढ़ेंगे तो इन किताबों के अंदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र आया है। नरशंसा कहकर वर्ड आया है। नर कहते हैं मर्द को, शंसा कहते हैं प्रशंसा, यानी जिसकी तारीफ की जाए, जिसको खूब तारीफ करके पेश किया जाए। नरशंसा एक ऐसा मर्द जिसकी खूब प्रशंसा की जाए। अगर अरबी जबान में इसका तर्जमा किया जाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकलता, यानी वो जिसकी तारीफ बार बार की जाए, वो जिसकी तारीफ खूब की जाए, बार बार जिसकी तारीफ की जाए, वो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसने कहा कि मुझे और बातें बताइए। हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई गैर मुस्लिम भाई से मिलते हैं, ऐसे मिलते हैं जैसा कि सिर्फ कारोबार करना, उनको जहन्नम से बचाने की फिक्र ही नहीं होती हम। जबकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तड़प ये होती थी, एक एक के दरबार, एक एक के दरवाजे पर जाकर खटखटाते थे। जहां पर पहुंचे नहीं तो वहां पर आपने खत लिखकर भेजा, ऐ लोगो जहन्नम से बच जाओ, ऐ लोगो जहन्नम से बच जाओ। लेकिन हम मुसलमान तो जहन्नम से बचाने की फिक्र में लगे हुए नहीं है। जब हम बद्दुआ देने के लिए आते हैं तो फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, आमीन, जब डंके की चोट पे आमीन कह देते हैं। अगर कहीं पर कुनूत नाजिला होती है तो मुसलमान उसके लिए जमा हो जाते हैं। लेकिन अगर दावती काम के लिए चलो चलकर गैर मुस्लिमों को इस्लाम समझाते हैं, चलो मुसलमानों का कुछ इस्लाही काम करते हैं, तो मुसलमान हमको थोड़े मिलते हैं। जब हम दावा सेंटर या कोई भी दावती कोई कोर्स लेते हैं तो लोग बड़े थोड़े आते हैं। लेकिन अगर अखबार में आ जाए खुनूत नाजिला, बद्दुआ पढ़नी है गैर मुस्लिमों पर, पूरे जमा हो जाते हैं। मतलब क्या निकला, हम गैर मुस्लिमों को मारने आए हैं या जहन्नम से बचाने आए? कुरान मजीद का पैगाम तो ये हुदल लिन्नास है, ये सारे इंसानों को रहनुमाई करता है। जन्नत की रहनुमाई करने के लिए कुरान मजीद भेजा गया है। यानी अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे इंसानों को खत्म करने के लिए नहीं भेजा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्लियर मकसद ये है ताकि लोगों को जहन्नम से बचाकर उन्हें जन्नत में ले जाया जा सके। अल्लाह ताला मेहनत करने के बाद तौफीक देंगे तो हो सकता है एक आदमी आपकी दावत से फायदा। उसके बाद मैंने उस आदमी से कहा, आपको ताज्जुब हो रहा है, जबकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और एक नाम है अहमद। अहमद का वर्ड भी आया है सामवेदा बुक नंबर 2 हिम नंबर 6 उसकी वर्स नंबर 8 के अंदर। अगर आप उनके लैंग्वेज में, उनके लहजे में समझाएंगे तो उनको और बात जल्दी समझ में आएगी। अगर आप उसको कहेंगे कुरान मजीद में है तो गैर मुस्लिम हो सकता है सुने या ना सुने, सुन लेता है तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बात है। और एक तरीका भी है कि कुरान मजीद का अंदाज है, सूरह आराफ नंबर 7 के आयत नंबर 157 के अंदर अल्लाह ताला कह रहे हैं, इनके इंजील और इनकी तौरात यानी बाइबल जिसको ये लोग इंजील और तौरात कहकर पढ़ते हैं, उसके अंदर भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। यानी कुरान मजीद ने भी ये तरीका अपनाया है कि सामने वाला जिस चीज को मानता है उसका नाम लेकर समझाया जाए। ये कुरान मजीद का अंदाज है, इसको साइकोलॉजिकल अप्रोच कहते हैं, इसको कहते हैं नफ्सियाती खिताब, कि सामने वाला जिस चीज को मानता है उसका हवाला देकर समझाए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मानने वाले हो तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो ऐसे नहीं थे। कुरान मजीद में यहूदी और ईसाइयों को समझाया गया इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वास्ता देकर, तौरात और इंजील का वास्ता देकर समझाया गया, क्योंकि वो लोग उस वही जुबान समझते हैं। सामवेदा बुक नंबर 2 उसका हिम नंबर 6 उसकी वर्ष नंबर 8 के अंदर कहा गया, अहमदी पितुष्परी में घामरतस्या जगरा अहम सूर्या युवाजने, अहमदी पितुष्परी, अहमद का वर्ड आया है। अगर आप पढ़ते हैं भविष्य पुराना किसको कहते हैं? जैसे हिंदुओं के पास वेदास होते हैं, महाभारत है, रामायण है, इसी तरीके से हिंदुओं के पास भविष्य पुराना। मुसलमान की जिम्मेदारी है गैर मुस्लिम को जिस तरीके से समझा सकते हैं, जो भी जायज तरीका उस तरीके से समझाएं। ये हर मुसलमान की ड्यूटी है, सिर्फ आलिमों की नहीं है। हम में से हर एक जो भी गैर मुस्लिम से मिल रहा है उसको जहन्नम से बचाने की फिक्र सबको करनी है। इस वजह से मालूमात होना जरूरी। गैर मुस्लिम को आप कहते हैं भविष्य पुराना, भविष्य कहते हैं मुस्तकबिल के बारे में, पुराना यानी एक ऐसी किताब जिसके अंदर भविष्य के बारे में बताया जाता है। भविष्य यानी मुस्तकबिल के बारे में, उनके पास ऐसी कुछ बातें हैं जिसको प्रोफेसीज कहते हैं वो लोग, मुस्तकबिल के बारे में कुछ बातें उनके पास पाई जाती है। आप ताज्जुब करेंगे जब ये भविष्य पुराना पढ़ते हैं जिसके अंदर मुस्तकबिल के बारे में बताया गया है। इस भविष्य पुराना की पर्व 3
खंड 3 अध्याय 3 श्लोका नंबर 4, 5 और 6 के अंदर महामदा अथि